o'clock. You all of you all have come for this webinar. Thank you so much for coming for this webinar. And I'll be the host for the webinar today. Before I start off with the webinar, it's with great privilege that I'm introducing our guest, Biju Palak. Thank you so much for accepting our invitation. Biju sir is our faculty for CIA, and he is an ACCA, an AFA, and an MIPA member. He's well known for his online and offline sessions for paper auditing in various professional courses. He's also very popular for handling his sessions with real-life audit scenarios, and is also a registered mentor for the Oxford Brookes University, UK. A very successful tutor who was able to produce many all-India first ranks consecutively in the past ACCA exams for the paper Advanced Audit and Assurance. His core area of teaching being audit. His professional memberships include ACCA, as I mentioned earlier. He's also an IPA, that is Institute of Public Accountants of Australia, and is also an IFA, Institute of Financial Accountants of UK. So with so much of qualifications and experience, I think all the students who are registered over here, I think they're going to go very enriched after this webinar, and we're all looking forward to it, sir. So over to you, sir. Yeah, thank you so much for the welcome. All right, very good evening, everyone. Good evening. Hello, can you please unmute your mics? Very good evening. Yeah. Good evening, sir. Good evening, good evening. So once again, welcome to the session of CIA. So, well, let me know how many of you are from abroad. Well, how many of you don't know properly Malayalam? Let me know that first, just to know whether to take the session in English or Malayalam. Is there anyone from overseas? Anyone? No? All right, all right. So anyway, let's take this session in both Malayalam and in English. And you can ask me any doubts. And definitely we will have a space for the doubts discussion by the end of the session. So let's start with our session today. It's all about CIA, Certified Internal Auditor course. So well, before that, in the internal auditing, what do you mean by internal auditing? Oh, who is an internal auditor? Are you an internal auditor? Are you internal auditor? Internal auditor? All right. So, reply and so internal auditing is simple. Every company will have their own objectives. Like some company need to earn a lot of profit, other companies need to provide a lot of services. All companies know all objectives now. And definitely there is a possibility that company objective achieve due to many reasons. Say for example, the already occurred pandemic, COVID-19 issue definitely a company objective achieve better. Same as that, in a mele company there are a lot of employees in the company, there are a lot of management persons, which include the board of directors and everyone. Company. So this company company objective and objective work the first thing. Then a company fraud chance. Same as that, a company financial reporting our accounts and proper to prepare. Same as that, there are many issues that may affect the laws and regulations, complaints of the company. The company follow company. Now, these company proper ensure measures. Say for example, a company employee payment fraud transaction ensure employee transaction senior management authorization. So there will be several controls like this. And controls proper auditor, we will call it as internal auditor. And internal auditor main activity is a company objectives and objectives a company achieve controls. Controls proper controls suggest already controls in errors or misstatements or corrective actions. This activities internal auditor in the particular person.
വെൽ, നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള ടേം കേൾക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ഈ ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള ടേം യൂഷ്വലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ. ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു റിവ്യൂസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് എ കമ്പനി. ഒരു കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രം കറക്റ്റ് ആണോ, അക്കൗണ്ട്സിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ, ഈതർ ഇന്റൻഷണൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ അൺഇന്റൻഷണൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സച്ച് എസ് എറേഴ്സ് എന്ന് നോക്കുന്ന ആളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. ഹി വിൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, controls of the company, he will look after the operations of the company, the complaints with laws and regulations, ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. From there to the fraud reporting പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇതാണ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഒരു റഫ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സന്റെ ജോബ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പീക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് സർട്ടിഫൈഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ USA's പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി, ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയാണ് നമുക്ക് ഈ CIA എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് തരുന്നത്. ആൻഡ് മോർ ഓവർ, this is the one and only globally recognized, and moreover, this is the one and only globally approved internal auditing profession. ഇതാണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വെൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പല ആളുകളുടെ അടുത്ത് സജഷൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം. മേ ബി ഓൾറെഡി പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളുകളുടെ അടുത്ത് സജഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആ സജഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ CA, ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ദ ACC, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എന്നുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി എടുക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് CIA ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും. ബട്ട് സർട്ടിഫൈഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നോളജ് ഉള്ള ഒരു MD ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ അടുത്തായിരിക്കും പോവുക. അത് ജസ്റ്റ് MBBS മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടറെ അടുത്തായിരിക്കും പോവുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക, നമ്മൾ ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയനെ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും നോളജ് ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്താണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് സർട്ടിഫൈഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക, ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, എനി ഡിഗ്രി ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് ഓർ സയൻസ് റിലേറ്റഡ്, എനിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം. ആൻഡ് അതിനൊരു റീസണും കൂടി ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ദർ ആർ സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ്. അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് എ കമ്പനി, സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്, സ്കൂൾസ് കമ്പനി ആയിരിക്കാം. ദെൻ ദർ ആർ സെവറൽ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിനെ കുറിച്ച് സജഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കായിരിക്കും? ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏരിയനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സയൻസ് ഡിഗ്രിയിൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ ഇഫ് യു ആർ ക്വാളിഫൈഡ് വിത്ത് എ സയൻസ് ബേസ്ഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ, ദെൻ ഓൾസോ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ദെൻ 12th കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ അപ്ലൈ. പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, now let's look at the internal auditors or the Institute of Internal Auditors course, the Certified Internal Audit Program. Okay, so എന്താണ് Certified Internal Audit Program എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ സർട്ടിഫൈഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് there are almost more than 163,000 members across the globe, and for the purpose of writing your exams you have got more than 900 plus testing centers. Pearsons maybe നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Pearsons പറയുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാലും എക്സാംസ് എഴുതാം. ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് 900 പ്ലസ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സെർച്ച് ദ Pearson എക്സാം സെന്റർ നിയർ ബൈ ആൻഡ് അവിടെ പോയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് അപ്പയർ ചെയ്യാം. Say for example there are centers in Trivandrum, Kochi, Calicut and everywhere. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് എക്സാംസ് എഴുതാം. And already there are members in more than 150 plus countries. 150 plus countries already CIA members ഉണ്ട്. Okay, then CIA എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദിസ് ഈസ് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ സർട്ടിഫൈഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. IIA എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയാണ് നമുക്കിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ്
In order to be a CIA, ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വേണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ചോദിച്ചാൽ, the first one is that you need to clear all your 3 exams. Next is that you need to have adequate amount of experience. ഈ രണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ എക്സാംസ് പാസ് ആവണം. രണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് adequate amount of work experience ഉണ്ടാവണം. എക്സാംസ് പാസ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ there are 3 exams, part 1, part 2 and part 3. The part 1 exam is out of 125 marks. Part 2 and part 3 is out of 100 marks. Sorry, 125 questions. Part 1 includes 125 questions. Part 2 and part 3 includes almost 100 questions each. And നമുക്ക് എക്സാം ടൈമിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ part 1 hour 50 minutes ആയിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവുക. And part 2 and part 3 exams വന്നിട്ട് 120 minutes each വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സാംസ് വരിക. ഓക്കെ. ആൻഡ് part 1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്ന നോളജ് എന്താണോ ആ ബേസിക് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് part 1-നകത്തായിരിക്കും. എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ. സോ ബേസിക്കലി അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക എന്താണ് ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ ബേസിക് റോള്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓരോ എൻഗേജ്മെന്റും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും part 1-നകത്ത് ഉണ്ടാവുക. Then when it comes to part 2-ന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവുക പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ്. ആസ് ദ ടേം itself suggests, പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ആൻ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ദെൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരോ എൻഗേജ്മെന്റും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, ഫൈനലി ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ എൻഗേജ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ റിസൾട്ട്സ് നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ അടുത്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും part 2-നകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് part 3-ലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി വന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല നോളജ്. വെൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് ആൻ ഓവറോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദ കമ്പനി. അപ്പൊ ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോളജ് വേണം. വി നീഡ് ടു ഹാവ് സം സെറ്റ് ഓഫ് നോളജ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്, അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് നോളജ് വേണം, ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടാവണം ടാക്സില്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടെയുള്ള നോളജ് നമുക്ക് part 3-ന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ബിസിനസ് നോളജ് ഫോർ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ്. In order to be a good internal auditor, definitely you need basic knowledge or at least somewhat advanced knowledge in business. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓവറോൾ എല്ലാ ഐഡിയയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക part 3-ന്നായിരിക്കും. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് part 1, part 2 and part 3. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3 പേപ്പറാണ് പാസ് ആവേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എപ്പോഴാണ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എക്സാം എഴുതാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എന്നാണോ എഴുതേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലെ CA എക്സാംസ് പോലെ ഒരു വർഷത്തിൽ 2 എക്സാമോ, ACCA എക്സാം പറയുന്ന പോലെ ഒരു വർഷത്തിൽ 4 എക്സാമോ, അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റും ഇല്ല. ത്രൂ ഔട്ട് ആൻ ഇയർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡേറ്റും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടൈം സ്ലോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ആ ഡേറ്റിൽ തന്നെ പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതാം. എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഓൺ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട്സ് കാണിക്കും. ഹൗവർ അത് ഫൈനൽ റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കില്ല. വിത്തിൻ നെക്സ്റ്റ് 24 hours-നുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് മെയിൽ ആയിട്ട് വരും. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഈ ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലൈസൻസിന്റെ എക്സാം എഴുതും, അതായത് ഒരു ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിനുള്ള എക്സാം എഴുതും, ഇമീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സാം, ഇമീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കോഡീശ്വരൻ പ്രോഗ്രാം. കോഡീശ്വരനിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് 4 ഓപ്ഷൻസ്. 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ആ 4 ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യുക, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കോർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് എല്ലാ എക്സാംസും നിങ്ങളുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. എല്ലാ എക്സാംസിനും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ആൻഡ് ഈ എക്സാം പാസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാർക്കാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇത്ര മാർക്സ് എന്നല്ല. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള മാർക്സ് ഓൾറെഡി IIA തന്നെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് എത്രയാണ് IIA ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ മാർക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഫൈനലി നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന എക്സാമിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് എല്ലാം കൂടെ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. വിച്ച് മീൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് 750 മാർക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 600 മാർക്സിന് മേലെ വേണം നമുക്ക് പേപ്പർ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിച്ച് മീൻസ് വി നീഡ് ടു സ്കോർ അറൌണ്ട് 80%, എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടാവുക.
ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓരോ എക്സാമിനും 80% മേലെയാണ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം എഴുതി, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാർട്ട് 1 എഴുതി, അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് വന്നു, നിങ്ങൾ പാസ്സായി, അതോടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പാർട്ട് 2 എഴുതുക, പാർട്ട് 2 എഴുതി, നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട്സ് വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു. പാർട്ട് 3 എഴുതി, സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും ഒന്ന് ഫെയിൽ ആയി, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് 2 ആൻഡ് പാർട്ട് 1 വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം. അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റീ അറ്റംപ്റ്റിന് നിങ്ങൾ പോകണ്ട. പാർട്ട് 3 മാത്രം റീ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എനി ടൈം ആഫ്റ്റർ 2 months ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഫസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ. അതായത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേപ്പർ ആദ്യമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്, അവിടുന്ന് 2 months കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, 60 days കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഡേറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാംസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇനി ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന്, CIA എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടുന്ന എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാ. ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി, ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു PG ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, IIL രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. ആൻഡ് അവിടുന്ന് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടാവുക. ലോജിക്ക് തന്നെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യും. ആൻഡ് എക്സാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ദ 3 പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് CIA മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല. പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് 1 year വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി വേണം. ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഓൾറെഡി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഒരു 1 year ജോബ് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ എനി കമ്പനി, ഏത് കമ്പനി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും 1 year ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം മതി നിങ്ങളിപ്പോൾ PG കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഹൗവർ നിങ്ങൾ PG കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സെയിം തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്ന മെത്തേഡും സെയിം തന്നെയാണ്, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ബട്ട് എക്സാം എഴുതിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ 2 years വർക്ക് ചെയ്യണം. 2 year വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് CIA മെമ്പർഷിപ്പും കിട്ടത്തുള്ളൂ. ദെൻ ഈ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചു. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ഹാവ് നോട്ട് ഗോട്ട് യുവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഓർ യു ഹാവ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു 12th കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം ഉണ്ട്. അതൊരു 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് ആർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം ആണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം. ദെൻ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ഒരു സിംഗിൾ എക്സാം ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇക്വലന്റ് ടു ദ CIA എക്സാം. അതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പേപ്പറിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏറ്റവും ബേസിക് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ്. ആ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് CIAക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആ ഒരു എക്സാം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി 12th കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി വേണമെന്നില്ല. ആ ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, CIA എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു നീഡ് ടു ഹാവ് 2 years വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഹൗവർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി, ഇഫ് യു ആർ ഓപ്റ്റിംഗ് എ റൂട്ട് ത്രൂ ദ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ എക്സാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് 5 years ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ 5 years നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. ആ 5 years ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി CIA സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളോടൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു, CIA ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും CIA ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ACCA കംപ്ലീറ്റ് ആയ ആളാണ് ആൻഡ് യു ഹവ് ഗോട്ട് 5 years ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് 5 years ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ട്ലി എക്സാംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാം, എക്സാംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അവിടെ നിങ്ങൾ വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് റിക്വയർമെന്റിനും പോകണ്ട. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി 5 years നിങ്ങൾ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് CIA എക്സാംസ് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് കിട്ടും, സർട്ടിഫൈഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ദെൻ ഓൾറെഡി ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആള് എന്തുകൊണ്ടാണ് CIA കോഴ്സ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. IIA ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൌണ്ട് 51% ഹൈക്ക് ഇൻ യുവർ സാലറി എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ.
UK usually internal auditors ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ CIA ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും തമ്മിൽ റഫ്ലി അറൌണ്ട് $38,000 പെർ ആനം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സാലറിയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സം അപ്പ് അഗൈൻ. Either you can join the program right after completing your master's degree or your bachelor's degree or the internal audit practitioner exam. Or else, in case if you have already worked as part of an internal auditing for the last 5 years, then you can directly appear for the exam and you are not required to have any other work experience. Without having any additional experience, you will be able to claim your internal audit qualification. Okay, so this is the eligibility criteria for the program. Then, well, talking about the registration requirements, first of all, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ we need to apply for our certified internal audit program. IAA വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we need to upload a lot of documents including your degree certificates and some other ID proof and stuff. അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒരു CIAയിലെ മെമ്പറായി. മെമ്പർ ഇൻ ദ സെൻസ് CIA സ്റ്റുഡന്റ് രജിസ്റ്റർ ലെൻഡർ ആയി. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് പഠിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റെലവൻസ്. ലോജിക് നിങ്ങൾക്ക് ലെക്ചേഴ്സ് തരുന്നുണ്ടാവും. റഫ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ദാൻ 300 hours ഓഫ് സെഷൻ. ഓരോ പേപ്പേഴ്സിനും മോർ ദാൻ 100 hours വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ട്രെയിനിങ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ 300 hours ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലെക്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ പ്രാക്ടീസസും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസസും എല്ലാം വരുന്നുണ്ടാവുക. എന്താണ് റിയൽ എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിനോട് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം we will register for the test. And as I already mentioned, you can register for the exam anytime during the year. Over the year, anytime നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം and you can appear for the exam. And finally, after uploading our experience certificate, we will become a certified internal auditor. Okay. So ഇത്രയാണ് certified internal auditor പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. And basically, certified internal audit പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ഇയർ 1974 ആണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫൈഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദേ വർ അറൌണ്ട് 8,037 members. And from that point till the date 1,63,700 members are in total CIA പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത്, which means a qualified members across the globe. As I already mentioned, there are more than 150 countries already enrolled for the program, and there are almost more than 163,700 CIAs across this global. So ഇങ്ങനെയാണ് CIA program എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this is almost all rough around CIA program. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തെന്ന്. We have just gone through, quickly revised through the eligibility criteria about your program and about your marks. So ഇത്രയാണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പ്രൈമറി ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ പോയിന്റ്. ഇത്രയും നേരം എന്തിനാണ് ക്വിക്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ. യു കൻ ആസ്ക് മീ എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഐ വിൽ റിപ്ലൈ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ്? ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുമോ? Or else you can use the chat box. Hi, Alan sir. Hi. Good evening. Good evening. Okay, so my name is Niyati, and I'm a cost accountant of India. Okay. And I'm having around 4 years experience in internal auditing. Okay, fine. So yeah, so my basic, I have a couple of doubts, and first point is that do we have a negative marking for these 3 exams? No, we have not got any negative marks. Okay. And just another question here is that you told that in case if we fail one of the exam, we have to appear within 2 months for the next exam. No. We can only appear after 2 months. Okay. After 2 months. Yeah, after 2 months. Right. Okay. Yes. So again, we'll have to pay for the new registration, right? For yeah, the new of course exam. you have to pay for that. You need to pay the exam fees again. Yeah. Okay. Yes. Thank you. Yeah, sure. Then what else? Sneha James, after ACC, CIA is a good option or not? Yeah, well, after ACC, of course, you can go for CIA. And since you have already completed your ACCA, in case if you have already completed your ACCA program, then definitely there are some exemptions. In the sense, you are not required to have your
experience requirements. Okay, you will be directly be able to claim the CIA exam right after completing your exams. Shaheen Rahman, signing authority undo like CA. Well, Shaheen, നമുക്ക് if we are an internal auditor, നമുക്ക് അവിടെ signing authority ആവശ്യമില്ല. Okay, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ signing authority എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിന് ഇവിടെ റെലവൻസ് ഇല്ല. Alright. Priya and Appu, exam fees ന്റെ കാര്യം ലോജിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. Okay, right after this, they will definitely discuss about it, including course fee. Okay. Then what else? Can you please ask over the mic? മക്കൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോ. Anything relating to CIA. Hello, sir. Hi. Good evening. Good evening. Sir, ഇത് CIA കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇതോ? ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അതോ ഓൺലി ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ മാത്രമാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന? ബേസിക്കലി വന്നിട്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സ് ആണല്ലോ. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗിന് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, moreover, let me tell you, this is a course that you can complete within an year. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പം കണ്ട പോലെ തന്നെ കൂടുതലും ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഏരിയാസിൽ മാത്രമാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ സർ, മിനിമം എത്ര നാള് വേണ്ടി വരും നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്? മിനിമം നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക വിത്തിൻ അൻ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓരോ എക്സാംസും നമ്മൾ ലെസൺസ് തന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതാനുള്ള പീരീഡും പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ അൻ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആവറേജ് ആ ഒരു ടൈം തന്നെ എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോറി, ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാ? ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഫീസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മളെ എങ്ങനെ അറിയൂ? ഫീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയും. ഓക്കെ, ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മീൻസ് 3 പാർട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സാംസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മളത് പ്രോപ്പർലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാംസ് എഴുതി അത് പാസ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, same like ACC exams. Okay, what about CIA challenge exam? Sneha, CIA challenge exam എന്ന് പറയുന്നത് that one is only available for ACCA members. ACCA members ന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് CIA challenge exam എന്ന് പറയുന്നത്. That too basically ഒരു 3 years ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡിലേക്കാണ് ചലഞ്ച് എക്സാം വരുന്നത്. അത് വേറെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽസും ഇല്ല, ACCA മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. അതായത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് 3 എക്സാംസ് അവർക്ക് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ബട്ട് ചലഞ്ച് എക്സാമിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചലഞ്ച് എക്സാം കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ബിക്കോസ് ചലഞ്ച് എക്സാമിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് അറൌണ്ട് 1,30,000. ഓക്കെ, അതാണ് ചലഞ്ച് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത്. സർ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ACC ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർമലി ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്? ACC കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേസിക്കലി വരുന്ന 3 പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ACC ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ACCക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസിന്റെ പാർട്ടില്ലേ AA-ക്കകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പാർട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓരോ കൺട്രോൾസ് കുറെ കൂടെ എലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ACCക്കകത്തുള്ള ബേസിക് നോളജ് ദാറ്റ് ഇവിടുത്തെ പേപ്പർ 3 എന്ന് പറയുന്നില്ല, പാർട്ട് 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ F5, F9 അതുപോലത്തെ പേപ്പേഴ്സിനെല്ലാം കൂടെ ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലിറ്ററലി ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് F2, F3 അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ബേസിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ACCA ക്വിക്ലി നമുക്ക് ചലഞ്ച് എക്സാമിന് പകരം ഈ എക്സാം എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് ചലഞ്ച് എക്സാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഫിലിയേറ്റ്സിനാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, CAയുടെ എക്സാം ആണെങ്കിൽ ക്വിക്ലി എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എത്ര ഇയർ എടുക്കും? അത് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 100 hours ആണ് ഒരു പേപ്പറിന് സെഷൻസ് വരിക. ആൻഡ് ഇൻ ടോട്ടൽ 300 hours ആണ് 3 പേപ്പേഴ്സിനും കൂടി വരിക. ആൻഡ് റഫ്ലി നമുക്ക് അതിനുശേഷം യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ACCയുടെ ഓരോ പേപ്പേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ്, സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമോ?
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് either by the end of this month or by the beginning of next month ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഗ്രാജുവലി വിത്തിൻ എ മന്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് സെഷനിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഈ മെമ്പർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ 1 ഇയർ ഇപ്പൊ പി ജി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ 1 ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പം ആക്ച്വലി ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും? സോറി, ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കൂ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹലോ ഷാൻ, ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുവോ? ഹലോ, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എക്സാംസ് 1 ഇയർ ആണോ അതോ പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ? പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Then what else? Where is the Sir, Niyati again here. I just have a few more doubts. So one is that since I already have, I'm completed my graduation, I already have 4 years experience. So do I need to work for 1 more year? Like, do I need 5 years experience? No. You only need to complete your 3 exams. Directly after completing the 3 exams, you can claim the membership. Okay. Okay. And will we have mock test during our training in logic? Yeah, of course there will be mock tests because we are following Hope's exam materials and kits, which is a approved learning provider for CIA exams. So we will be practicing their question modules and everything. Okay, and definitely we will be discussing a lot of past questions also. So that, and in the Hope test book, at the end of each chapters, there are already previously asked questions also. So definitely we will be able to understand the way means the questions are asked during our exam, and definitely we will also be conducting several mock exams, and finally we will also conduct almost computer-based exams also. Okay. Okay. And sir, what is your opinion regarding having job opportunities abroad after completing CIA? Well, especially in USA, as I've already mentioned, either you can work as an internal auditor right after completing your CIA course, or since you are already a cost accountant, you can also work using that qualification too. But as per the surveys, it's shown that almost around 38,000 or approximately around 50% pay hike will be there for the CIA members. Okay. That too, the qualification is also similar, right? And there are, and as you know, basically even in India also, there are several rules for every company to appoint internal auditors. So there are also several rules in the overseas countries also. So definitely according to that, you will get adequate amount of job opportunities there. Okay. Okay. സ്കോപ്പ് ഒന്ന് പറയാവോ? എവിടേക്ക് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആവാനായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആൻഡ് എല്ലാ കമ്പനീസിലും ഇപ്പൊ ലിറ്ററലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ലോയുടെ ബേസിസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിലും 100 crore മേലെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള കമ്പനീസ്, അല്ലെ 50 crore മേലെ ബോറോയിങ്സ് ഉള്ള കമ്പനീസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിലും അല്ലെങ്കിൽ 50% മേലെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള കമ്പനീസ്, ഇവിടെ എല്ലാം ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും അപ്പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2030 അത് പറയുന്നത് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിലും എന്തുണ്ടാവും, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനീസിൽ എല്ലാവർക്കും ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റോൾ ആവശ്യമാണ്. ആൻഡ് മോർ ഓവർ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെൽഫ് പ്രാക്ടീസ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള റൂൾ എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ കമ്പനീസിലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ വേറെന്താ ഡൗട്ട് ഉള്ളത്? ഹലോ സാർ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സാർ ഞാനിപ്പോ ഖത്തറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പ്യുവർലി ഓൺലൈൻ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്കും കൂടി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്? അതെ, ഓൺലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓൺലൈൻ ബാച്ചസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി പിന്നീട് ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ടു ഈവനിങ് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഓഫീസ് ടൈമിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സമയത്തായിരിക്കും ക്ലാസ്സസ് വരിക. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് മെയിൽ ചെയ്യോ, നമ്മളെ രജിസ്ട്രേഷൻ മെയിൽ ഐ ഡി? Yeah, sure. I will ask them to do the same. Okay. So there's a question from Appu. He's asking, sir, if I become a CI member, do I need to pay membership fees every year like I do for ACCA?
Yeah, you need to. Okay. Not only just for ACCA, in every accounting professional body, you need to pay the membership fee. See, the membership fee is almost like a contribution to your football clubs as well. Because in order to run a football club, definitely they want fund. Same as that every professional body is a not-for-profit organization and they need fund for their operations. And that is why we are paying this membership fee. And definitely you need to pay the membership fee. And there is one more. Membership fee, okay. In case if you are already employed in some companies, that company will pay your membership fee. Okay. Self-practice in the case. Some membership fees expensive. ACCA membership fees are expensive. Membership fee. No. It is not that expensive. Membership comes around only 6,000 or something. Okay. 6,000 or something on a membership fee around that. Sir, exam in a where fees vend ACCA pole thenne oro subject inum oro ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനും ഓരോ ഫീസ് ആണ് വരിക എക്സാമിന്. അത് ഒരു മിനിമം എത്ര വരും? സ്മിത മാം, ഞാൻ പറയാം. Suppose there is an application fee, examination with application fee ഉണ്ട്, whereas for members and non-members അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. Members ആണെങ്കിൽ it is $86, non-members ആണെങ്കിൽ $230 ആണ്. പിന്നെ പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3 മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഫീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട് 1ന് $209, പാർട്ട് 2 and 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ $173. അങ്ങനെയാണ് മെമ്പേഴ്സിനുള്ള ഫീസ്. നോൺ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഫീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട് വൈസ് പാർട്ട് 1ന് $395 ആണ്, പാർട്ട് 2 and പാർട്ട് 3 will be $345. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഐഐയില് നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം അങ്ങനെ. അത് ആക്ച്വലി എക്സാം കഴിഞ്ഞാലല്ലേ മെമ്പർഷിപ്പ്? ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്, ഇത് ആ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് വരുന്നത്. മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ACCA സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂലേ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ID എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡന്റ് ID എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം IIE അതിന് മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മെമ്പേഴ്സ് ആട്ടോ. മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സ് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം they will call them as CIE. That's only difference. Okay. സർ, ഒരു ഡൗട്ട്. ഞാൻ CMA കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ CMA ഇന്റർ പാസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എക്സംഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ. എക്സംഷൻസ് ആയിട്ടില്ല. അതായത് ഇപ്പം അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, എക്സംഷൻ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ മാത്രമാണ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇഫ് യു ആർ ഓൾറെഡി എംപ്ലോയ്ഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ബട്ട് എക്സാംസ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. Then, other than that, where എന്തെങ്കിലും doubt ഉണ്ടോ? Sir, Shahir is asking what is the pass percentage of CIA? Shahir, the past 1 year's pass percentage is roughly around 40 to 42%. Okay, 40 to 42%. Okay, there's another question by Nissi. After CA, can I go for CIA? Yeah, of course, you can choose the CIA program right after any of the professional courses. Okay. So in case you are going for the CIA after completing CA, then as I've mentioned earlier, same as that of CMA course, you will be able to claim your experience right after completing your exams itself, because you have already worked as part of the your articleship training. So therefore, you can claim the exemption for the work experience requirement. So you will directly get the membership right after completing your exam requirements. Okay. Then what else? Distance PG allowed or no? Yeah, distance PG is also allowed. Any PG is enough. Okay. Then anything else? Anything, guys? Sir. Yeah. Good evening. Sir, നമുക്ക് ഇയർലി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എക്സാം എഴുതാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഓരോരോ പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് 1 അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് 2 നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകും. At the same time, if there are demands for the other batches, say for example, while taking the part 3, if you are demanding part 1, definitely we will also consider providing the lectures for that. Okay.
ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സർ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ CAയുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമോ? CA കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ CIA എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സർട്ടിഫൈഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേൾഡിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ബോഡിയാണ് CIA എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പോസ്റ്റിംഗിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എപ്പോഴും പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക CIA കോഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ. Sir, Selin Burgess is asking, I'm a degree final year student. Can I register for CI exam this year? Selin, actually you need to submit your final degree certificate in order to get the registration requirements complete. Or else you can just do one thing. You can start attending the lectures in logic, and right after completing or getting your degree certificate, you can register for the exam and you can complete it immediately. Okay. Selin, clear or no? Yes sir, clear ആണ്. Yeah, okay. സർ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവിടെ ലോജിക്കില് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സ്മിത മാം, അല്ല, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നമ്മളത്. നിങ്ങളിപ്പോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺ ദ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നോ വരീസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദിസ് സെഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, our counselors are there. So Belts, what if I've completed BCom without any work experience? If you have completed your BCom without any work experience, as we already mentioned, right after completing your CAA program, you need to have additional 2 years work experience. നിങ്ങളെ ഡിഗ്രി കഴിയുക, അതിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം CAA എക്സാംസ് എഴുതുക, then after that 2 year work experience ഉണ്ടാക്കുക, then you can claim the membership. Okay. Then വേറെ എന്താ മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉള്ളത്? anything? So just one last doubt. Yeah, sure. Actually, yes. So in case we have like not for my case, but if a person is not having experience and he has just completed CIA, but he's not got the right amount of experience, so do we get any provisional certificate for that to show that he has cleared the 3 papers? Or yeah, of course, because in order to get a job in any company, you need to show your qualification requirements, right? So definitely for that purpose, you will get the provisional certificate for the completion of each of the exam modules. Okay. The only thing is that you will not get your final CA membership certificate. Other than that, you will get the experience qualification certificate. Okay. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ബേസിസിൽ ജോബ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? മീൻസ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ തന്നെ ജോബായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ലെവലില് ഉണ്ട്. അതായത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ പറയുന്നില്ല. നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് 2 years വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് റിക്വയർമെന്റ് വേണം എന്നാണ് പറയാ. സോ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ വർക്ക് ലൈക്ക് എ നോർമൽ എംപ്ലോയി ഇൻ എനി കമ്പനി. ഓക്കെ, ഏത് കമ്പനി വേണമെങ്കിലും എംപ്ലോയി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് 2 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ CIA ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹയർ പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എക്സാംസ് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെല്ലുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലോ പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അത് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഹലോ സർ, 3 പാർട്ട് അല്ലേ ഉള്ളത്? അപ്പം പാർട്ട് 1 നമ്മൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടും. അപ്പൊ അത് ജോബ് കിട്ടുമോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള? അല്ലെങ്കിൽ 3 പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അങ്ങനെയുണ്ടോ? അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. ബട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പേപ്പറും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി 3 പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഈ ഒരു പാർട്ടും കൂടെ ഉള്ള ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ലിറ്ററലി ആരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും? എംപ്ലോയറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഒരു എംപ്ലോയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എടുക്കും. ബട്ട് അതിൻ്റെ ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ 3 പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകാന്നുള്ളതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ആ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി അറൌണ്ട് 3-4 months മാക്സിമം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി 2 പാർട്ടും കൂടി ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രിഫറബിൾ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പം ഒരു പാർട്ട് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ജോബ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പാർട്ട് 1 എത്ര സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും? പാർട്ട് 1
സബ്ജക്റ്റ് അല്ല പാർട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ട് പേപ്പർ. 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ. So there's a question by Priya. Is there any evaluation process of certificates like CPA? We do have an evaluation process, something like that for CIA. CIA-ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആക്ച്വലി ഇല്ല. അവർ ആക്ച്വലി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ആക്ച്വലി പ്രിയ? So നമ്മൾ CPA ചെയ്യുമ്പോൾ we need to submit our certificates, BCom ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ അത് കഴിഞ്ഞു for an evaluation. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ നോർമലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി ഏതാണോ ആ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് മാത്രം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. Okay, there's a question by Balkis. I have completed BCom and currently doing ACCA. So do I need to wait for CIA registration until I complete ACCA? No, not required actually. Blake's കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ACCA എക്സാംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് CIA-ക്ക് അത് വേറെ യാതൊരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്നില്ല. ബിക്കോസ് CIA-ക്കകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ACCA മെമ്പർ ആയിരിക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം. അൺലെസ് യു ഹാവ് എ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ACCA ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടുതൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു CIA അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏർലി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, then what else? Guys, any other questions? Any questions, Palan sir? No, nothing, Priya. There is no age limit for CIA. Not just for CIA, in any of the professional bodies under IFAC, there are no such eligibility criteria. Okay, age limit എത്രയാവോ? So is there a time limit to complete CIA? Basically, from the date of registration, you need to complete it in 3 years. Then, anything else, guys? Anything? All right. So, Smita ma'am, can you just do one thing? Can you please give a briefing on the way? Yeah, I'll do that, sir. I'll do that. Okay. All right. Okay. Thank you so much, Ellen sir. And I'm sure all these students, all the people who have logged in, I'm sure they've gone, they're getting pretty enriched about CIA. So having to say that about Logic, Logic has been into the educational sector since past 24 years actually. And we had started off with CMA in 2005, and today I'm not. I think I'll be very proud to say that Logic is the pioneer who introduced CMA USA in the educational sector. So from then onwards, we have introduced so many other courses like CPA, ACCA, CFA, CA, CMA India, CS, now CIA as well. And the thing is, for Logic CIA, we offer, as Ellen so rightly said, 3 parts, so 300+ study hours will be there. And the fee structure would be roughly, our admission fees are 5,000 rupees and our coaching fees. So basically the coaching fees is 49,000, but since like an early bird offer, if you're coming and registering first come first serve, we're giving it for 44,000, sorry. So this is the coaching fees, and we are providing Hawk materials. And plus, you don't have to pay full lump sum, 44,000 is just, you don't have to put full lump sum. There's an installment wise scheme also. So for further details about the fee structure and everything, I have put in our common number. You can call us. My counselors are there available. You can call us at 999-5518581. This is our common number. Is the registration process, fee also included in this? No, sir. This is basically the coaching fees. The registration fees, the exam fees would be different. This is the same across all certification courses, even if it is an ACCA or it's a CMA USA. It's the same procedure, sir. There's nothing different. Only thing, the fees are different and the board is different. That's the only thing. And any other questions? Anybody you want to ask any other questions?
Ellen sir is a faculty. We also have DK sir, our faculty as well for this particular course. ഇപ്പൊ എല്ലാ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സെഷൻ മിസ്സായി അപ്പം ഒന്നുകൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ നമ്മളത് റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കും. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് അയച്ചു കൊടുക്കാം. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യോ? ഫാക്കൽറ്റിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സെഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ക ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ സെഷൻസ് എടുക്കുക. വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. അന്ന് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സെയിം ആസ് ദാറ്റ് പ്രയർ ഡേയ്സിൽ പഠിച്ച ടോപ്പിക്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലെ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിക് എടുത്തതിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുക. സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രയർ ടോപ്പിക്ക് പിന്നീട് ഒന്നും കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡേയിലെ തന്നെ റെക്കോർഡിങ്ങും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തേ വറിയിടാവുണ്ട. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ഡിസ്കസ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, ma'am, Nidhi is asking how many days a class in a week and hours. Yeah, Niyati, the classes would be basically the evening. It would either be 7 to 9 or 9 to 11. We'll come to the class timings maybe at the end of this week. We'll come to know correctly, but it will be in the evening, Niyati, and it will be Monday to Friday. എക്സാംസ് ഇപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, നമ്മൾ യൂഷ്വലി എല്ലാവരും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ കുറെ എല്ലാവരും പല കോഴ്സസിലും ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ലല്ലോ, മീൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് സോർട്ട് ഓഫ് കാണോ? ഉണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഓരോ സെഷൻസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതാത് സെഷൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാ സെഷൻസിലും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അന്നന്ന് പഠിച്ച ഓരോ ടോപ്പിക്സും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യും. അതിന് പുറമെ വേറെ മോക്ക് എക്സാംസ് ആയിട്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. 44,000 ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കോഴ്സ് ഫീസ്, അതിൽ നമ്മളെ ബുക്സിന്റെ എല്ലാം കോച്ചിങ് ഫീസ് മാത്രമാണ് 44,000 പ്ലസ് GST. ബുക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോക്കിന്റെ ബുക്സ് ആണ് 25,000 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലിപ്പോ ചോദിച്ച പോലെ നമുക്ക് അതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ ആക്സസ് ഉണ്ട്. ഈ ബുക്സ് ആയിരിക്കും 25,000 ആണ്. അതിന്റെ കോച്ചിങ് ഫീസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഫീസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ. മൊത്തം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എത്ര വരും ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്? That is including the membership fees ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ല, ലോജിക്കൽ എന്തോ ഒരു അടക്കേണ്ടി വരും. ലോജിക്കൽ ഇപ്പൊ 44,000 പ്ലസ് GST, അപ്പൊ 52,360 അതാണ് കോച്ചിങ് ഫീസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് 5,000 ആണ്. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഫീസ്, അതായത് ഹോക്കിന്റെ മെറ്റീരിയലിന്റെ അത് 25,000 ആണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഈ എക്സാം എഴുതേണ്ട ഫീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുക്കണ്ടേ? എങ്ങനെയാ അത് എക്സാം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ അത് ഐയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും. അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സപ്പോസ് CMA USA ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ, അപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? വിത്ത് യൂസിങ് അവർ കാർഡ്, അങ്ങനെയല്ലേ? അത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ. ഫോർ ഓരോ പാർട്ടിനും എത്രയാ ഫീസ് വരിക എക്സാമിന്? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്പർ ഫീസ്, ഇപ്പൊ അലൻ സർ പറഞ്ഞ പോലെ വൺസ് യു ബിക്കം എ സ്റ്റുഡന്റ്, അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് CIയുടെ പാർട്ട് 1 എന്ന് വെച്ചാൽ $209 ആണ്. ഇനീഷ്യൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഉണ്ട് $86. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാർട്ട് 1ന്റെ എക്സാം ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ്ലി അറൌണ്ട് 20,000 ആണ് വരിക. പാർട്ട് 2ഉം പാർട്ട് 3നും വന്നിട്ട് റഫ്ലി അറൌണ്ട് ഒരു 16,000 ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അറൌണ്ട് ദാറ്റ് കേട്ടോ. ബിക്കോസ് അറിയാലോ, കറൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വി വിൽ ബി പേയിങ് എവറി എമൗണ്ട് ഇൻ ഡോളേഴ്സ്. ഈ കറൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ഫീലും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അങ്ങനെ വല്ല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ടാവുമോ? അത് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരുമോ? ഹലോ, എന്താന്ന് കേട്ടില്ല. ഹലോ, ബുക്സ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് കോപ്പീസ് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ?
ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാം. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ഇത് പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് ആരാ സംസാരിക്കണേ? Hello. Ron. Yeah, Ron, if you could just give me your number, I could just confirm it and come back to you. Is it okay? Okay. Ron, അതിന് റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ 25,000 എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീ അല്ല, അത് ഡയറക്ട്ലി ഹോക്കിന് പേ ചെയ്യുന്ന ഫീ ആണ്. സോ ഹോക്ക് യൂഷ്വലി ഹാർഡ് കോപ്പി ഓർ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണയുടെ ഇമ്പാക്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ്സ് ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ബുക്സ് മാത്രം ആക്കിയേക്കാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കൺഫർമേഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും എക്സാം എഴുതാം അല്ലേ? പിയേഴ്സൺസിന്റെ എക്സാം സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് IELTSന്റെ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറില്ലേ പിയേഴ്സൺസ്, അവരുടെ എക്സാം സെന്റേഴ്സ് ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും എക്സാംസ് എഴുതാം. ഓക്കെ. Anything else, guys, relating to the fees or relating to the class timing? Anything else? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇപ്പൊ എക്സാംസ് വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാ കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ എത്ര നാൾ വരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാം? ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹോം ബേസ്ഡ് എക്സാംസ് ആണ്. ഈ ഹോം ബേസ്ഡ് എക്സാംസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി നേരത്തെ എബ്രോഡ് ഉള്ള കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോം ബേസ്ഡ് എക്സാം. ഈ കൊറോണയുടെ ഇമ്പാക്ട് വന്ന പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലും വന്നത് ഹോം ബേസ്ഡ് എക്സാം. ആസ് ഓഫ് നൗ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസും ഹോം ബേസ്ഡ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ACCയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബേസിസ് ചോദിച്ചേക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും CIAയുടെയും ആസ് ഓഫ് നൗ ചോദിച്ചേക്കുമ്പോൾ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ബട്ട് ഈ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് CIA എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയല്ല, ഐ മീൻ IIA എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയല്ല, ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഏജൻസിയാണ് പിയേഴ്സൺസ്. അപ്പം അവരത് എത്ര നാളാണോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും വരിക. എനിവേ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 5-6 months എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഹോക്കിന്റെ അല്ലാതെ മീൻസ് ഹോക്കിന്റെ മാത്രം മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? CA ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഏത് ബോഡീസ് ആയാലും അവരുടെ സൈറ്റില് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കാണില്ലേ? CIAക്ക് ബേസിക്കലി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ്സ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരവരുടെ മെറ്റീരിയൽ തരുന്നത്. സോ ആ കണ്ടന്റ്സിന്റെ അകത്ത് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഡീപ് റൂട്ടഡ് നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പകരം എന്നിട്ട് CIA എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് ലേണിംഗ് പ്രൊവൈഡറിനെ തന്നേക്കാണ്. ആ അപ്രൂവ്ഡ് ലേണിംഗ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് ഹോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഹോക്സിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ. ഹോക്സിന്റെ മെറ്റീരിയൽസിന് മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ 25,000 എന്ന് പറയുന്ന 3 സെറ്റ് ബുക്സിനും കൂടെയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ബുക്സിനും കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3 പാർട്ടിന്റെ ബുക്സ് അല്ലേ? അതെ, 3 പാർട്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫീസും 3 പാർട്ടിന്റെയും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഫീസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ലോജിക്കിന്റെ കോച്ചിങ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞ 44,000 ടോട്ടൽ 3 പാർട്ടിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീ ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹോക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ആക്സസ് തരും. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് പോയിരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ആ എക്സാം വിൻഡോ ഉള്ളത്, ആ സെയിം as ദാറ്റ് ആ ഒരു വിൻഡോ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവുക. സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുക, സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാക്കേജ് ആണ് 25,000 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then what else guys? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എക്സാംസും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. MCQ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് MCQ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എക്സാംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ യുവർ റിസൾട്ട്. then വേറെ എന്താ ഡൗട്ട് ഉള്ളത്? ഓരോ പാർട്ട് എക്സാംസ് എത്ര ടൈമിംഗ് ആണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓരോ എക്സാം ടൈമിംഗ് എത്ര, ഒരു സെഷൻ എത്രയാണ് എക്സാം? പാർട്ട് 1 150 minutes, പാർട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത് 120 minutes, പാർട്ട് 3 120 minutes. ഓക്കെ, anything else? Yeah, ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലാസിന്റെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ 2 സ്ലോട്ട് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. വൺ ഈസ് ഫ്രം 7 to 9, ദ അതർ വൺ ഈസ് ഫ്രം 9 to 11. ഓക്കെ, 2 നൈറ്റ്, അതായത് ആഫ്റ്റർ യുവർ ക്ലാസ്സസ് ഓർ ആഫ്റ്റർ യുവർ ജോബ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആസ് ഓഫ് നൗ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി
എനിവേ എല്ലാവർക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഏതെങ്കിലും വേറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെഷന്റെ റെക്കോർഡിങ്സും കിട്ടും. ഓക്കെ, then anything else? ക്ലാസിന്റെ ടൈമിംഗ് ഒന്ന് പറയാമോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ടൈമിംഗ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ഫ്രം 9 to 11 ഓർ ഫ്രം 7 to 9. ഈ 2 സ്ലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം നോക്കിയേക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിപ്പം ആരെങ്കിലും ഇപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്നില്ല, അപ്പം മജോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രിഫറൻസിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, എനിവേ വിത്തിൻ 7 to 11 ആ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്കായിട്ടോ ഒന്നും ക്ലാഷ് ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ടൈമിംഗ് വരിക. ഓക്കെ, then anything else? മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Okay. I think most of them have asked a lot of questions, and I think they've got good answers also. And if at all you've got some more clarification, you're free to call Logic. I'll again put in my number. If at all any doubts are there, please call us, and we'll also call up each one of you all, and any questions you can ask us directly also. No doubt about it. Okay. And thank you very much, Ellen sir. On behalf of Logic, I would like to extend my thank you to you. And I also thank each and every student who has come for this webinar. And on Sunday at this point of time, thank you very much. Thank you, sir. Before I end, I would just like to show a small video of IIA. So I thought, let me just try. I'm getting it. So is it visible? Is it visible? Yeah, but I think yeah, fine. Not audible. Ma'am, not audible. Hello, Smita ma'am, can you hear me? Yeah, what is it, sir? The voice is not audible. Oh, okay. Shall I put it again? I'll try putting it again. Is it okay now, sir? No, ma'am. Not yet. Can you see you can hear anything? Unna kekam bajjanilla?